Students, today let us have a discussion on legislature of Japan. Legislature in Japan is known as a Diet. The legislatures in different countries are known in different names. For example, in India it is called as a parliament. In Britain also it is called as parliament. In America, the legislature is known as Congress. Congress is not a political party in America, but in India it is a political party. Congress is legislature in America. In Switzerland, the legislature is known as Federal Assembly. And in Japan, the legislature is known as a Diet. Diet is a law-making organ in Japan. The old constitution, according to old constitution 1889, the legislature was not given any importance. All powers were concentrated in executive, that means emperor. Emperor was powerful. Legislature was for namesake. But the new constitution, the constitution of 1947, has given much importance for legislature. According to the new constitution, emperor is a nominal head like Queen of Britain, President of India. Most of the powers are concentrated in legislature and powers are concentrated in Prime Minister and Cabinet. Already we have discussed Prime Minister and Cabinet. Legislature consists of two houses in Japan. Upper House and Lower House. Upper House is called as a House of Councillors and Lower House is called as House of Representatives. From Article 41 to 64 are related with legislature. These articles explain organization of Diet, composition of Diet, and powers and functions of Diet. According to the syllabus, we have to discuss only the organization, powers and functions of Diet. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಶಾಸಕಾಂಗವನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೀತಾರೆ. ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ತು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಂಸತ್ತು ಅಂತಾನೆ ಕರೀತಾರೆ. ಆದರೆ ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಡಯಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಳೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ 1889ರ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಡಯಟ್ಗೆ ಅಥವಾ ಶಾಸಕಾಂಗಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಕೂಡ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಂಪರರಲ್ಲಿ, ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಲ್ಲೇ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಆಗಿತ್ತು, ಕಾರ್ಯಾಂಗದಲ್ಲೇ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹೊಸ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನ ಶಾಸಕಾಂಗಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಹೊಸ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ನಾಮಕ ಪ್ರಮುಖ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಚಿಹ್ನೆ ಇದ್ದಾಗ. ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಏನನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದ ಶಿಫಾರಸಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆತ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಡಯಟ್ ಶಾಸಕಾಂಗವಾಗಿ ಕಾನೂನು ನಿರ್ಮಾಣಾಂಗವಾಗಿ ಜಪಾನಿನ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಸಂವಿಧಾನದ 41ರಿಂದ 64ರವರೆಗಿನ ವಿಧಿಗಳು ಜಪಾನಿನ ಡಯಟ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಘಟನೆ ಆಗುತ್ತೆ,
ಮತ್ತೆ ಅದರ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿವರಿಸುತ್ತೆ. ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಇಷ್ಟೇನೆ. ಅದರ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ, ಅದರ ಅಧಿಕಾರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಯಟ್, ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. The diet consists of two houses, as I have told you already. The upper house known as House of Councillors and lower house known as House of Representatives. First, let us discuss about House of Representatives. Organization of House of Representatives. House of Representatives is lower house of the Japan legislature or a diet. Even though it's a lower house, in Japan almost both the houses have equal powers. Both the houses have equal powers. The lower house or House of Representatives consists of 465 members. 465 members. All these members are directly elected by the citizens in accordance with universal adult franchise. All the citizens who have crossed the age of 20 are eligible for voting. And there was a system of single member constituency. Earlier, there was a practice of multi-members constituency, but it was abolished through the Act of 1994. 1994. Single-member constituency means a constituency sends one member, like in India. For example, in India, Bijapur is a constituency. Bijapur sends only one MP, one member to Lok Sabha. In the same way, in Japan, one constituency sends one member. That is called as a single member constituency. Of course, in Japan, it is not called as a constituency, but constituency is called as a district. District is not Jilla here. District means constituency. Diet constituency. From each constituency, one member is elected by the citizens. One member is elected by the citizens. That is called as that single member constituency. Coming to the qualifications, to contest the election, he or she should be citizen. He or she should be citizen of Japan, and he or she should have completed 25 years of age, and he should have lived in the district, that means constituency, from which he is contesting the election. He should have lived in the constituency for 3 months from the constituency he is that he or he should have lived in the constituency from which he is contesting the election for at least 3 months. For at least 3 months. These are the basic qualifications, and there are other such minor qualifications. He should not be bankrupt, and he should not be given any jail punishment and other such things. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಜಪಾನಿನ ಕೆಳಮನೆಯಾದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸದನದಲ್ಲಿ 465 ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ 465 ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಕೂಡ ಜಪಾನಿನ ಪೌರರು ವಯಸ್ಕ ಮತದಾನ ಪದ್ಧತಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಯಸ್ಕ ಮತದಾನ ಪದ್ಧತಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏಕ ಸದಸ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹೊಸ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ.
ಮೊದಲು ಏನಾಯ್ತು, 1994ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಬಹು ಸದಸ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿದ್ವು. ಆ ಬಹು ಸದಸ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಒಬ್ಬನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸದಸ್ಯರುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿ. ಅದನ್ನು 1994ರ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏಕ ಸದಸ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪದ್ಧತಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಚುನಾವಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಚುನಾವಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಜಪಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಚುನಾವಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಅಲ್ಲಿ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಚುನಾವಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಚುನಾವಣಾ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಒಂದು ಚುನಾವಣಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಸದ್ಯ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ನಾವು ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು. ವಯಸ್ಕ ಮತದಾನ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಯಸ್ಕ ಮತದಾನ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 20 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸನ್ನ ದಾಟಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು ಇರುತ್ತೆ. ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಅರ್ಹತೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ, ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಮೂದನೆ ಮಾಡಿದ ಸಂಗತಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಆತ ಪೌರನಾಗಿರಬೇಕು, ಜಪಾನಿನ ಪೌರನಾಗಿರಬೇಕು, 25 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸನ್ನ ದಾಟಿರಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಅರ್ಥಾತ್ ಯಾವ ಚುನಾವಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಆತ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಾನೋ ಆ ಚುನಾವಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಆ ಚುನಾವಣಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 3 ತಿಂಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರಬೇಕು. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೈಮರಿ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್. ಜೊತೆಗೆ ದಿವಾಳಿಕೋರನಾಗಿರಬಾರದು, ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರಬಾರದು, ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಅರ್ಹತೆಗಳಿವೆ. ಕಾನೂನು ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಈ 3 ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಇದು ಅರ್ಹತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾದಂತಹ ಸಂಗತಿ. ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ಟರ್ಮ್. ಆಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್, ದಿ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಈಸ್ 4 years. ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಈಸ್ 4 years. ಅದರ ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 4 ವರ್ಷಗಳು. ಇವನ್ ದೋ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ 4 years, it can be dissolved by the emperor on the recommendation of the prime minister before completion of its term. Before completion of its term, the House of Representatives can be dissolved by the emperor on the recommendation of the cabinet headed by the prime minister. But a normal term is 4 years. If house is dissolved within 40 days, new elections are to be conducted. If House of Representatives is dissolved before completion of its term, new elections should be conducted within 40 days of dissolution. Within 40 days of dissolution. And another thing is that after completion of election, within 30 days, first session is to be organized. That house is to meet within 30 days. This is the rule as far as the constitution is concerned. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ 4 ವರ್ಷ. ಆದರೂ 4 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಪ್ರಧಾನಿಯ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನ ಮೇರೆಗೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಇದನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ
40 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ನಿಯಮ. ಹಾಗೆ ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದ 30 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಅಧಿವೇಶನ ಅದು ಸೇರಬೇಕು. ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದ 30 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಅಧಿವೇಶನ ಅದು ಸೇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇಷ್ಟೇನೆ, 4 ವರ್ಷದ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಖಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯಾವತ್ತೂ 4 ವರ್ಷ ಇರತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿಯ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನ ಮೇರೆಗೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅದನ್ನ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಿದೆ. ಬಟ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆತ ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನಿಯ ನೇತೃತ್ವದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಏನನ್ನ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಆತ ನಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಬ್ಬರ್ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಜಪಾನಿನ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾಮಕ ಪ್ರಮುಖ ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಆತನನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಚಿಹ್ನೆ, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಧ್ವಜಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆತನನ್ನು ಹೋಲಿಸೋದನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ he is compared to that symbol of the nation. He is compared to that flag of the nation. That absolutely is nominal. Emperor is absolutely nominal. ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ the House of Representatives elects one as a speaker, another one is deputy speaker. The primary duty of the speaker is to conduct the business. The primary duty of the speaker is to conduct the business. He presides over the meetings of House of Representatives. Being presiding officer, he controls the whole meeting, whole session. He maintains a discipline in the meeting. He maintains a decorum in the meeting. Normally in every country, speakers play the same role. And another one is a deputy speaker. In the absence of speaker, deputy speaker performs the duties of the speaker. There are many duties, functions. Let us have a discussion later on. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಂತ ನಾವು that speaker is not called as speaker in Japan. Speaker is called as Jiko in Japan. Speaker is called as Jiko in Japan. That is presiding officer. One thing we have to keep in mind that why speaker is called as speaker? Even though he does not speak, or he speaks very less, but still he is called as a speaker. The origin of this word has come from Britain. Okay, while dealing with a British speaker, let us have discussion. Whatever it may be, speaker is presiding officer of the House of Representatives. House of Representatives, he is called as Jiko. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅನ್ನ ಸಭಾಪತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಯಥಾವತ್ತು ನಾವು ತರ್ಜಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಚಾಳಿ, ಮಾತುಗಾರ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅನ್ವರ್ಥಕ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನ ಸಭಾಪತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ, ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸುವವನೇ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಥವಾ ಸಭಾಪತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು. ಸಭಾಪತಿಗೆ ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಜೀಕೋ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸಭಾಪತಿಗೆ ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಜೀಕೋ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಸಭಾಪತಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನ ಉಪಸಭಾಪತಿ ಅಂತ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಒಬ್ಬನನ್ನ ಸಭಾಪತಿ ಅಂತಲೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನ ಉಪಸಭಾಪತಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಉಪಸಭಾಪತಿ ಮತ್ತೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಸಭಾಪತಿಯ ಗೈರು ಹಾಜರಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಸಭಾಪತಿ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾನೆ. ಸಭಾಪತಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಡ್ಯೂಟಿ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಭೆಯನ್ನ ಶಿಸ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ.
ಸಭಾಪತಿಯ ಏನು ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಶಾಸಕಾಂಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಥವಾ ಸಭಾಪತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಬಹುತೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬಟ್ ಜಪಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಜಿಕೋ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಜಿಕೋ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆತನಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಉಪಸಭಾಪತಿ ಸಭಾಪತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಆತ ನೆರವೇರಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಯಟ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆನ್ composition of upper house of councillors. Both the houses have equal power almost. Let us have a discussion later on. Coming to house of councillors, according to the 1889 constitution, the house of councillors was known as peer house. But in the new constitution of 1947, peer house was abolished. In the place of a peer house, now there is a house of councillors. House of councillors is upper house of Japanese diet, like our Rajya Sabha. That upper house in Japan is called as ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್. ಮೇಲ್ಮನೆ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಸದನ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಸದನ ಜಪಾನಿನ ಶಾಸಕಾಂಗದ ಅಥವಾ ಡಯಟ್ಟಿನ ಮೇಲ್ಮನೆ. ಈ ಮೊದಲು ಹಳೆಯ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಮೇಲ್ಮನೆಯನ್ನ ಪೀರ್ ಸದನ ಅಂತ ಕರೀತಿತ್ತು. ಪೀರ್ ಸದನ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಹೊಸ ಸಂವಿಧಾನ ಯಾವಾಗ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂತೋ ಈ ಪೀರ್ ಸದನವನ್ನ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಸದನವನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೇನು ಇಲ್ಲ, ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಸದನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಪಾನಿನ ಶಾಸಕಾಂಗದ ಮೇಲ್ಮನೆ ಅಥವಾ ಜಪಾನಿನ ಡಯಟ್ಟಿನ ಮೇಲ್ಮನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಹೌ ಮೆನಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? The House of Councillors consists of 245 members. House of Councillors consists of 245 members. ಒಟ್ಟು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಸದನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಸದಸ್ಯರು